हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आज आमे गोटे एमसीक्यू क्लास डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानक पय बहुत इंपोर्टेंट रही छै। तो फ्रेंड्स, ए जो एमसीक्यू क्लास आज मु डिस्कशन करिबा को जाउची मोर लास्ट वीडियो रे ए एमसीक्यू जो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण हैला कि हमर ज्ञान संरचना संगठनवाद हैला कि सामाजिक संगठनवाद हैला से ताहारी ऊपर मु थियोरी क्लास ऑलरेडी अपलोड करि सारी छी। थियोरी परे आमे एमसीक्यू आज करिबा। जो माने थियोरी क्लास देखिबा को इंटरेस्टेड अछंती जे अर्थ प्रस्तुति शिक्षण कोन आपनकर ज्ञान संगठनवाद कोन सामाजिक संगठनवाद कोन ता विषय रे जदि किछि थियोरी नॉलेज गेन करिवार अछि आपण माने मो चैनल देखि परिबे। जदि आपण माने खोजी कि न पाउचंदी ताले मते कमेंट करि परिबे। ताले आमे स्टार्ट करिबा। निम्नोक्त मध्यरु केउटी अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर गुरुत्व बोली विवेचना करा जाय। फ्रेंड्स, आमे प्रथमे जानिबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण कोन। आपणकर धरंतु जणे शिक्षक प्रथमे जाइकी श्रेणी प्रकोष्ठ रे जेतेबेले से गोटे फूल विषय रे पढ़ौचंती धरंतु आपणकर मंदार फूल हैला कि गोलाप फूल विषय रे पढ़ेबे प्रथमे जाइकी पिलांकु कहिबे दल भितरे आलोचना करी गोलाप फूल आ मंदार फूल विषय रे कोन पार्थक्य कोन सामंजस्य रहिछि लेख। तो पिला माने दल रे आलोचना करके निश्चय लिखिबे। देन से टीचर आउ गोटे स्टेज रे कोन करिवे ना जेतेबेले गोलाप फूल आ मंदार फूल विषय रे बुझेबा को चाहूथिबे सेतेबेले से प्रति दल को गोलाप फूल आ मंदार फूल आपणकर कंक्रीट गोलाप फूल आ मंदार फूल दुईटा प्रकृत फूल आनी की देबे सेमानकु दल भितरे आलोचना करी पार्थक्य सामंजस्य लेखिबा पई कहिबे। तो एई जो दुईटा स्टेज देकी शिक्षक गति कले पिला मानकर शिक्षण हैला तापरे प्रति स्टेज रे पिला माने उपस्थापन करिवे। उपस्थापन करिबा परे शिक्षक ताकू संक्षेपण करिवे। तो एई कंप्लीट एटा होची आपणकर अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। तो गोटे लाइन रे कहिबा को गले पिला माने तांकर प्रथम स्टेज रे कोन करथिले गोलाप फूल मंदार फूल तांको देखिबा को दिया जाय नथिला। सेमाने तांको नॉलेज रु पूर्व अभिज्ञता रु पूर्व अनुभूति रु लेखिथिले कि नाही। सेकेंड स्टेज रे तांको प्रकृत गोलाप फूल प्रकृत मंदार फूल देकी आलोचना करिकी लेखिबा को कहा जायथिला। तो फर्स्ट स्टेज ता थिला तांकर पूर्व अनुभूति एंड सेकेंड स्टेज बेले को कोन आसी गला सेते बेले पिला माने पर्यवेक्षण करिकी लेखिथिले। तो फर्स्ट स्टेज आ सेकेंड स्टेज रो पूर्व अनुभूति आ पर्यवेक्षण रे कोन हेइथिला तापरे समाने सिद्धांत रे लास्ट रे उपनीत होइथिले। तो एटा होची आपनकर कंप्लीट अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। तो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण कोन हुए निज पूर्व अभिज्ञता रु शिक्षण आरंभ होई पर्यवेक्षण करी नूतन ज्ञान आहरण करंती पूर्व तथ्य सह नूतन तथ्य को तुलना करी सिद्धांत रे उपनीत हुअंती। तो एटा होची आपनकर अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। तो फ्रेंड्स मो भाबुची आपण मानकर अर्थ प्रस्तुति शिक्षण उपरे आउ कोनोसी डाउट नथिबो। तो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो गुरुत्व बोली विवेचना करा जाय। तथ्य संग्रह करिबा बहुविध व्यवहार बहुविध बुद्धिर व्यवहार सम्मिलित शिक्षण उपरोक्त समस्त। तो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण कथा जो कहिला आपणकर कोन कोन गुरुत्व रहिछि प्रथम रो तथ्य संग्रह द्वितीय रे रहिछि बहुविध बुद्धिर व्यवहार तृतीय रे सम्मिलित शिक्षण। तो जेहेतु ए तीनोटी जाको अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो गुरुत्व भितरे जाउछि सेति पई हमर आंसर हबो उपरोक्त समस्त। देन फ्रेंड्स जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे केतोटी सोपान अछि। अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो सोपान गुडी को टिके नजर पके दबा एबे। प्रथमटा आपणकर हैला नियुक्ति। तो फ्रेंड्स जो गुडी को मो कहूची सोपान दया करिकी प्रतिटी सोपान मने रखंतु आपण आदु भी एपट सेपट करिकी मने रखिबेनी काहे कि ना क्वेश्चन आसी जाउची अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो तृतीय सोपान कोन। तो आपण सिना सीरियली मने रखिथिले जानि परिबे। तो सेति पई म आपण को कहूची भल भाबे सुनंतु आपणकर हैला प्रथमटा नियुक्ति जोटा आपणकर एंगेजमेंट जोटा आपण माने सुनिथिबे
5P ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର 5P ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଷ୍ଟେଜରେ 3ଟି ସୋପାନ ଦେଇକି ଗତି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଟି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମଟା ଉପକ୍ରମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଉପସ୍ଥାପନ, ତୃତୀୟଟା ପ୍ରୟୋଗ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ B.Ed ଲେବୁଲରେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 5P ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ एंड आमर एलाबोरेशन देन इभालुएशन 5E। दयाकोरी फ्रेंड्स आउ थरे कहूचे शुणंतु। एनगेजमेंट लिखिनेबे जदि लिखिनेबे, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लानेशन देन आपणकर एलाबोरेशन देन इभालुएशन। तो ए जो पांचटा को सीरियली मने रखिले आपनको पड़िबो 5P प्लान बा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो द्वितीय सोपान कोन एक्सप्लोरेशन बा तन्न तन्न करी परीक्षण करिबा। तो आपनको मन रखा इजी अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो 5टी सोपान जेहेतु मो 5P कहली कि नहीं 5टी ई तो एबे आसीगला 5टी सोपान। तो आपणक पई क्वेश्चन प्रथम सोपानटी कोन हैला नियुक्ति बा एंगेजमेंट, द्वितीयटी तन्न तन्न परीक्षा करिबा बा एक्सप्लोरेशन। आपणक आ गोटे क्वेश्चन मो करू तो वर्णना अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो केउ केउ सोपान अटे। वर्णना एबे मो कहिथिली जे प्रति सोपान को भल भाबे मन रखिबे काहेकि ना प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान एमिति करके पकई दबो। क्वेश्चन आसिला कि नहीं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णना जोटा आपणकर एक्सप्लानेशन सेटा होची आपणकर तृतीय सोपान। तो फ्रेंड्स जो माने आपणकर थियोरी चाहुचंती आपण माने जाई कि थियोरी क्लास देखि कि जदी एमसीक्यू करिवे आपण को बुझिबा को आहुरी बहुत इजी हबो। शिक्षार्थी माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हुअंती। अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो एही सोपान रो नाम कोन नियुक्ति, तन्न तन्न परीक्षा करिबा। तो फ्रेंड्स हमर जो 5टी सोपान रहिला सेथिरु आसिला समस्या सह सीधा सड़क जड़ी हुअंती। अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो एही सोपानटा कोटा माने को सोपान रे से माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हुअंती। तो आपणकर प्रथम हैला नियुक्ति रे पिला माने विभिन्न कार्य रे संपृक्त होई तार वैशिष्ट्य गुडी को पर्यवेक्षण करंती। अतीत अनुभूति को नुआ सह जोड़ंती। प्रश्न पचारी समस्यार संज्ञा निरूपण करंती। 3टी कथा घटे नियुक्ति रे। तन्न तन्न परीक्षा करिबा एटा होची कोउठी घटे आपणकर तन्न तन्न परीक्षा करिबारे छात्र छात्री माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हुअंती। हमर आंसर आसी गला कि नहीं तो शिक्षार्थी माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हेबे कोउठी नियुक्ति ना तन्न तन्न परीक्षा वर्णना ना व्याख्याकरण तन्न तन्न परीक्षा करिबा। तो एथिरे पिला माने सीधा सड़क समस्या सह जड़ी हुअंती। देन देखिबा शिक्षार्थी माने परस्पर को प्रश्न पचारी समस्यार संज्ञा निरूपण करंती। परस्पर को प्रश्न पचारी की समस्यार संज्ञा निरूपण करंती। तो परस्पर को प्रश्न पचारी समस्यार संज्ञा मु एबे आपण मानको टिके आगरु कहली जदि आपण माने भलो कि सुनिथिबे निश्चय बुझी पारिथिबे। प्रश्न पचारी समस्यार संज्ञा निरूपण करंती आपणकर नियुक्ति बा एंगेजमेंट स्टेज रे नियुक्ति बा एंगेजमेंट स्टेज रे। देन फ्रेंड्स देखिबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो वर्णना सोपान रो मुख्य वैशिष्ट्यटी कोन अर्थ प्रस्तुति रो वर्णना सोपान वर्णना कोउटा फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन तृतीय सोपान। तो मुख्य वैशिष्ट्य कोन पूर्व अनुभूति को नूतन अनुभूति सह जोड़िबा समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हेबा अमूर्त धारणा को एकाठी करिबा शिखंती धारणा को वास्तव जीवन सह जोड़ंती। तो आपणकर वर्णना रे कोन हुए शिक्षार्थी माने शिक्षक सांगसाथी और निज मन रे उठुथिबा प्रश्न गुड़िक सह संपृक्त हुअंती। एहा द्वारा सेमानक मध्य रे अमूर्त धारणा जोटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त धारणा गुड़िक एकाठी करिबा शिखंती और एहार फलाफल को श्रेणी रो अन्य पिलांक सह आलोचना करंती। तो हमर आंसर कोटा हबो फ्रेंड्स अमूर्त धारणा को एकाठी करिबा शिखंती कहली कि नहीं एबे तो वर्णना सोपान रे अमूर्त धारणा को एकाठी करिबा शिखंती। अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे
ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି? ତ ଏବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହୁଛି ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ଆହରଣ କରିଛି କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ, ତ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଧାରଣାକୁ ପିଲାଟି ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ସିଏ ଏଚିଭ୍ କରିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜରେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜରେ ସିଏ ଜାଣିବେ, କୋଉ ଉପାୟରେ ଜାଣିବେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ କଣ ହୁଏ ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ତନଖି ତାଲିକାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, ଏଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣ କଣ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ MCQ କ୍ଲାସ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି, ତ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପାର୍ଟ 1 ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ତାର ଆହୁରି 2ଟା ପାର୍ଟ ହବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର CDP ର ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ, ସବୁଠୁ ଭାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି 2ଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସ, ମୁଁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗ କରି କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡିକ କରିବି ତାର ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ହେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ, ଏଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହପାଠୀ ହବା, ଯୋଉ ପିର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଆସୁଛି ଆମର NEP 2020 ଅନୁସାରେ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏବେ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢାକୁ ବି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ହଉଛି ପଢାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ଜାମ ର ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ଡେଟ୍ ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲାଣି, ଯଦି ପାଖାପାଖି ଟାଇମରେ ଡେଟ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିବେ କୋଉ ପାଠ କଣ ପଢିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢାଟି ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାସ୍ ହବା ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ କରିବେ। କି ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଡେଟ୍ ବାହାରିଲେ ପଢିବେ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଛାଡି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମ୍ବଳ, ଏକଥା ଆମେ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ମିଳେ, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ବଳ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ। ତ ସବୁବେଳେ ମତାମତ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ନଜର କରିବେ। ୟାଗର, ପିଆଜେ, ନୋଭାକ, ଭାଇଗଡସ୍କି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହବ ୟାଗର। କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ୟାଗର ବୋଲି? ଯୋଉମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟ କୌଅଖ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ତିନୋଟି ଆପ୍ରୋଚ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ତ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିବା, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡି ହବା, ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ବା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗଟ୍ସକି, ନୋଭାକ ଓ ପୋଷ୍ନର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? 3, 4, 5, 6। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ 5। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରେ, ଏହା କେବଳ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବଳ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏକଥା କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଦକ୍ଷତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଆମର ଏଟା ହବ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ। ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଭାବ ବିନିମୟ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଦକ୍ଷତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା? 17ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ, 18ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ତ ଆନ୍ସର ଆମର କୋଉଟା ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ତ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗଟ୍ସକି, ନୋଭାକ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ କହିଥିଲେ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଗଟ୍ସକି। କାହାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ସପକ୍ଷରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଯୋଉ MCQ କ୍ଲାସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ତାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଓରି ଆଣିଥିଲି, ସେଥିରେ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କର ଥିଓରି ଏଣ୍ଡ MCQ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଖୋଜିକି ନ ପାଇବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ପୋଷ୍ନର, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନୋଭାକ, ଭାଇଗଟ୍ସକି। ତ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ କଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଥିଓରିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ? ଉପଯୋଜନ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବହିଃପ୍ରକାଶ, ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ। ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଭାଇଗଟ୍ସକି କେଉଁ ଦେଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିରେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ଭାଇଗଟ୍ସକି କଥା ବି ସେଠି କହିଥିଲି, ଜର୍ମାନ, ଇଟାଲୀ, ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହବ ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାହାର ମତ ଅନୁସାରେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
ଆପଣଙ୍କର ଶିଶु ମାନଙ୍କୁ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଦୟା କରିକି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମର ଟାଇମ ଅଛି ଆଜିରୁ ଭଲ ଭାବେ ରିଭାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ କିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନୋଭାକ, ପର୍ସନର, ଭାଇଗଡସ୍କି। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କହିଥିଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ 2ଟି ନା 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି? ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବତା, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କେତେଟା? 3ଟି ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା? କହିଲି ଏବେ ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଯେହେତୁ ଆମର ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଆନ୍ସର ହବ ଏ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାସନର, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ନୋଭାକ, ଭାଇଗଡସ୍କି। ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ସମାଜରୁ ପିଲା ଶିଖିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାଇଗଡସ୍କି। ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର କେଉଁ ଦିଗ? ସାମାଜିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହବ ସାମାଜିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର କେଉଁ ଦିଗ? ସାମାଜିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ। ମିଳିମିଶି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଏହା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର କେଉଁ ଦିଗ? ସାମାଜିକ ଦିଗ। ମିଳିମିଶି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦିଗ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ବୋଧଗମ୍ୟ ମାନେ କଣ? ବୁଝିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢାନ୍ତି ତାପରେ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହୁଏ କି ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଷ୍ଟେଜ ଆସେ କି ନାହିଁ? ତ ବୁଝିବା। ତ ଏହାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା, ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା, ମନେ ରଖିବା, ତର୍କ କରିବା, ବୁଝିଥିବା କଥାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଧଗମ୍ୟତା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାରେ ମନ୍ଦିର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ, କାରାଗାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କିପରି? ଜଣେ ସହାୟକ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସହାୟକ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ସବୁ ଗୁଡିକ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସହାୟକ, ତାପରେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ ବା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଗଠନବାଦର ଶିକ୍ଷିକ ନିହିତାର୍ଥ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଗାଇଡ। ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ପରିପକ୍ୱତା। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଆମର ଯୋଉ ଭାଇଗଡସ୍କି ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡର ଯୋଉ ଥିଓରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏତିକି MCQ ଯିଏ କରିଦେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3ଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ MCQ ଥିଓରିଟି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ
ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।